So hi champions, hi officers, very good evening. Very good evening, sir. Good evening. Rest of Good you. evening, sir. Good evening. Everybody, I want to hear from everybody. Good evening. Okay. So we have some old faces and many new faces today. And it's nice to see എല്ലാവരും online camera on ചെയ്തിട്ട്. It's good. Usually എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. So that's a very good thing I can see today. My name is Sundaram Ganesh for the newcomers, and I would be teaching geography from beginning today. We'll be starting off with geography. But before starting off with geography and its preparation, we are to discuss, this is the most important class because we are to discuss and develop a plan on how we are going to go ahead in the next few months. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുക for this exam? So this is a very, very sorted out plan. You have to understand the plan, you have to understand the rules, and this is pretty achievable. UPSC or any other exam for that purpose is easily achievable. എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കും ഷുവർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ്, സംതിങ് അൺഇമാജിനബിൾ, അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അതിൽ. ആൻഡ് കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പെടുത്തും, ഈ സൂര്യന്റെ അടിയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. There is a specific pattern, there is a specific procedure and specific steps in which if we follow these steps, we can easily crack this exam without much of effort. ആർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്? People who don't have a plan. ഡെയിലി രാവിലെ എണിച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യും, പിന്നെ റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും, പിന്നെ യു ടേൺ എടുക്കും, പിന്നെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വുഡ് ബി 0. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ പെട്ടുപോവുക. ആൻഡ് ദേ സ്പെൻഡ് ദെയർ ഗുഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. ഒരു 5-6 വർഷം പഠിച്ച് തന്നെ ദേ ഗെറ്റ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. So it's not possible to be studying for 6-7 years, and UPSC, as you said, takes almost 1.5 years for your exam. For example, ipo ningal kodukkan povunnathu 2022 ile May il exams aayirikkum preliminary. So once you appear for prelims in May 2022, then November would be your mains, and then March 23 would be your interview. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട്, so see 1.5-2 years എടുക്കും ഒരു സിംഗിൾ അറ്റംപ്റ്റിന്. Can you calculate that? From 21 your attempt would finish on 23. So it's very, very difficult. ഒന്ന് രണ്ട് attempt കഴിഞ്ഞാൽ you get tensed, you get frustrated. So the first attempt is the best only attempt. You should work as if this is the only attempt you have. And we are human beings. If we think, oh, 5 attempt and 6 attempt into the manasil vicharichu kayna, we would start off working slowly. That's human nature. Yes or no? Perfectly, yes, sir. Yes, sir. പക്ഷെ ഒറ്റൊരു മാമ്പഴം ഒറ്റൊരു മാങ്ങയേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓടിച്ചാടി പിടിച്ചെടുക്കുമല്ലോ അതിനെ. So think this is the only attempt you have got, and trust me, it's not easy. ഒരിക്കൽ attempt കഴിഞ്ഞാൽ clear prelims പോലും clear ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനും. You get you don't study that much. Some people do great things, but most of human beings get saddened and depressed. So never wait for this opportunity. This is the opportunity you have got for this exam, and today should be the day you begin fighting for this exam. Are you guys all ready to do this? Are you guys all ready to take charge from today? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Super. So today's class we'll be discussing very less geography, but we'll be discussing how to prepare on this exam. And I think this is the most important class, and all of you guys should be taking down notes. Those who have listened to this lecture, no problem. It's good. You again know the important points. Listen as if you are beginning for the first time. Okay. So first of all, before beginning this class, I asked this question to each and every one of my students. So those who are new, tell me this. ആരെ പോലെ ആവണം നമ്മൾ ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ? Which character in life can inspire us? What quality should we have? And ഇത് ആരെ കണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും? Any characters that come to your mind? Anybody? You can be anybody, living people or dead or back from the ancient stories of our country. Anybody. ആരെങ്കിലും പോലെ, come on. ആരെ പോലെ ആവണം ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ? എന്തുകൊണ്ട്? So, as you said, Ravana. As I said, Ravana. Okay, anybody, any other answers? Any other answers? Huh?
Steffi? പറയട്ടെ. Yeah, Yes. please. ഏകലവ്യൻ. Eklavyan, എന്തുകൊണ്ടാണ്? സർ, ആളുടെ സ്റ്റോറി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ശിഷ്യനായിട്ട് ആ ഒരു ആൾ എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യത്വം ആൾക്ക് നിഷേധിച്ച സമയത്തും ആളുടെ ഒരു എഫേർട്ട് കൊണ്ട് എന്താ പറയാ പഠിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു കഥ. Very good. He was denied equality. He was denied teaching, but he did not give up. Very good. That's one story. Eklavyan. Anybody else? Any other characters that comes to your mind? See, you will have to speak up in this class. കാരണം നമ്മളിപ്പോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെറും പ്രിലിംസിനോ മെയിൻസിനോ അങ്ങനെയല്ല. We are preparing for all the 3 levels: prelims, mains and interview. So you have to speak up in front of the interview board. So where ഒറ്റൊരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഈ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമോ? എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കോൺഫിഡൻസ് വരുമോ സംസാരിക്കാൻ? സർ, തക്ഷക സന്ദീപ്? തക്ഷക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുരൻ. Takshaka. Okay, I have not heard of it. Could you tell us what is the story that links it? സാർ, ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാവുമ്പോ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. Okay. ആൾക്കൊരു റിവെഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആളൊരു സേപ്രന്റ് ആണ്, സർപ്പമാണ്. Okay. അപ്പൊ ആള് എന്താ പറയാ ഒരാളെ കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു. സോ ആള് എന്താ പറയാ ഒരു കാസില്, കടലിലെ കാസില് ഒരു 7 സമുദ്രത്തിന് നടുക്ക് ഒരു കാസിൽ കെട്ടി മൂപ്പര് താമസിച്ചു. ആൻഡ് ഈ തക്ഷക പറയുന്ന ആള് ഒരു ലെമന്റെ ഉള്ളില് പാമ്പായി, ഒരു പുഴുവായിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയി പാമ്പായി കൊന്നു. ഓക്കെ, ഡെഡിക്കേഷൻ. യാ, എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ അത് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. വെരി ഗുഡ്. എനി അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കംസ് ടു യുവർ മൈൻഡ്, ഗൈസ്? കം ഓൺ. ഫിസ, അഞ്ജന, അൻസബ, ഷോന, മീനാക്ഷി. കം ഓൺ. എനി അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കംസ് ടു യുവർ മൈൻഡ്? Okay. So I get many options here when students speak up, but njan ende character onnu kaanichera ninakku. So the story which I love, and this is what I started off my preparation with 7 to 8 years back. So are you guys ready to listen to this story? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Super. Okay. Just a second. Can you see my presentation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so super. My name is Sundaram Ganesh, and I've done my engineering from NIT Srinagar. I've done my master's in public administration and post-graduation in management. And I've been teaching from 2017 in Bombay, Delhi, and right now I'm in Kerala. Okay. So whom should we be like? And you guys, some of you know, I would suggest this person, Ravana. And why? I'll add on a story to you. This story I tell to all of my students, and I also remember this story whenever I feel sad or whenever I feel helpless. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. That time I remember the story. So this goes like this. Ravana, ശിവനെ തപസ്സിരിക്കുകയാണ്. Ravana wanted a sword, a very powerful weapon, and he was meditating to please Lord Shiva. ഇതിങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം നടക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, UPSC ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടയർഡ് ആവും. And Ravana was sitting for years and years of penance to please Lord Shiva. And Lord Shiva അറിയാം ഇയാൾ എന്തോ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So he was not coming. He was comfortably sitting in Kailasha and he was not coming to meet Ravana. ഒരു നോർമൽ ആള് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും? A normal person, what would he do? He would give up. മതി, ഇനി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇത് ശരിയല്ല, ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളില്ല, ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നോർമൽ ആള് അതാണ് ചെയ്യാം. But what did Ravana do? Ravana cut off his 10th head and put it in fire. He cut off his own head and put it in the fire. Then he cut off his 9th head. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. അവസാനത്തെ തല മുറിച്ചു മാറ്റാൻ തുടങ്ങുമ്പോ Shiva comes in front of Ravana and asks him, മോനെ എന്ത് വേണം നിനക്ക്? Right? And then Ravana says, I want this weapon. So Shiva coming in front is our clearing the UPSC and being in the rank list. നമ്മുടെ പേര് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അത്. Yes or no? Yes.
Yes, sir. It means we have to adjust while preparing, no? Yes, it means you have to first identify. So in your notebook, draw 10 circles like this or 9 circles like this, which you will have to cut off today before you start your preparation. എന്തൊക്കെ തലകളാണ് ഞാൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന്? സോ ഫസ്റ്റ് തല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം, മൊബൈൽ ഫോൺ. It's a very, very important distraction. Facebook, Instagram. You guys are the Instagram generation. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. എന്തൊരു സന്തോഷം. No, you should not be the Instagram generation. You guys have to go for meditation or tapasya. തപസ് ചെയ്യാൻ പോണം ഈ ഒരു വർഷം. ഒരാളായിട്ടും you should not be in touch. ആർക്കും അറിയണ്ട നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. You are working inside. Cut yourself away from this world and be focused. Cutting off from this world is very, very important in life. And if you can do this for 1 year, you would have attained your goal very soon. But doing this is very tough. Yeah. സാർ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഞാൻ 1 year above ആയി ഇതുവരെ ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കട്ട് ചെയ്താണ്. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ അത്യാവശ്യം എഴുതുമായിരുന്നു. അതായത് പോയംസ് അല്ലെ മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ടൈം അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഈവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ 1 year ആയി ഒന്നുമില്ല. Superb. And this sacrifice is required in all the sense. In all the sense എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല. I'll come to that. Hold on. So first thing I told here is sacrifice. So first important word that you will write down in your notebook is sacrifice. And with sacrifice, you will draw these 9 circles. And ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാരും ഡിസൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നത്. Friends, family, relatives, TV, mobile phone, internet, or your girlfriend or your boyfriend. എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, which is not letting you study, is what you have to research and find out. അപ്പൊ 9 കാര്യങ്ങൾ, 9 ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, 5 എണ്ണമെങ്കിൽ 5 എണ്ണം. So what are these things that you have to cut off from life? That is the first thing that you have to find it out. So ipo endayalum class time aanu, we have a very less time of 1 hour, so I don't want to waste it. You will have to go home, work out this exercise. And എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ സർക്കിൾസ് വരച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി send it to Mejo sir, so that somebody is there who is keeping a track. വെറുതെ നിങ്ങൾ സത്യം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട് and somebody is there who will keep a track. Okay, are you following that what you have decided? Am I clear? Can you guys do that for me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wow, superb. I can see Paru so dedicated that she's at home and still she's wearing a mask. So dedicated and so responsible person. That's very tough. Very good. Keep it up. Okay. So again, I'm coming to this point, sacrifice. And 1 year, Chaydal Madi. And if you think, അയ്യോ ഒരു വർഷം ഞാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരന്മാരെ കണ്ടില്ല, ഒരു റിലേറ്റീവ്സിനും പോയി കണ്ടില്ല, ഒരു കല്യാണത്തിനും പോയില്ല, അപ്പൊ ആരും എന്റെ കല്യാണത്തിനും വരില്ല, എന്നെ കാണാൻ വരില്ല. Don't worry. The day your name is on the rank list, എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കും, സന്ദീപ് സാർ ഒന്ന് എന്റെ കല്യാണത്തിക്ക് നിങ്ങൾ വരുമോ? Please come to my marriage. Parvati, Hema, please come to my marriage. I want you guys to be the chief guest. Everybody would come searching to you. Do you want that feel in your life? Yes, sir. Yes. So We need that. I am a very practical person. So when I hear people saying this answer that എനിക്ക് ലോകം സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ UPSC ക്ക് വരുന്നത്, പാവങ്ങളെ ഒരുപാട് ചെയ്ത് അവർക്കൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ I know that's good. But അതല്ല സത്യം. നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്വന്തമായ മോട്ടീവ് ഉണ്ട്. Yes or no? Yes. To prove something to somebody, to show somebody that I can. നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ഇവനെ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരെ തെറ്റായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ആവശ്യം. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes.
So whenever I used to study, I used to get up at morning 4:30 and start studying. And whenever I was studying and I got tired, what did I do is I remembered the person that I don't like in my life, that who was always criticized me. And I used to think, okay, when I clear this exam, then ഞാൻ IPS ആയിട്ട് ഇവൻ ഒരിക്കൽ വെറുതെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിക്കും, വെറുതെ 2 കോൺസ്റ്റബിൾ വിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിക്കും. അപ്പൊ തന്നെ അയാൾ പേടിക്കില്ലേ, അയ്യോ പോലീസ് എന്തിനാ വിളിച്ചിട്ട് പോകണെന്ന്. So that motivates me. So whatever motivates you, doesn't matter. Power, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുമോ, എനിക്ക് ഇവന്റെ മോളെ ജയിക്കണം, എനിക്ക് അവനെക്കാട്ടും വലിയ ആളാണ്. Whatever that true thing is, whatever motivates you, that doesn't matter, but you should be motivated. Power ആയിക്കോട്ടെ, പണം ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, it's very personal. Nobody ഈ UPSC എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വലിയ വലിയ എത്തിക്സ് പേപ്പറിൽ 150 മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. He would write down ഡൗറി വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല, വിമൻ എംപവർമെന്റ് ഡൗറി. എന്നിട്ട് UPSC ക്ലിയർ ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം ഒരു 1.5 കോടി രൂപ ഡൗറി വാങ്ങിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. That's power. You have an option. So parachal ethics ഒരു സൈഡിലുണ്ട്, but you have to understand what is that will motivate you. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ലൈഫിൽ? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷം ഈ എല്ലാ സുഖങ്ങളും കളഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? So be truthful to yourself. Find out that reason that is going to push you every time. That reason should be very strong. Patronus, you guys would have surely watched Harry Potter, right? And a Patronus charm to take off evil people. He has a Patronus charm, and they say the Patronus charm is as powerful as the thought inside you. So etra powerful aano ningade ullil aa thought which is forcing you, yeah, eniki padikkanam athrayum ningal koodal effort edukkum ee exam. Am I clear? Yes, sir, clear. Yes, sir. Super. So today would start again. Those who have started, very good. Today we'll start off a new fight, and I'm going to give you a very, very straightforward strategy. And if you are going to do this, I'm sure that within the next 3 months, you would have finished all your syllabus, and then you would be only revising. Are you guys ready for the fight? Yes, sir. Ready. Are you Yes, guys sir. ready for the sacrifice? Yes, sir. Yes, sir. It's not a confident yes, sir. Yes, sir. Are you guys ready Yes, for the sir. sacrifice? Yes, sir. Yes, sir. Superb. So this 1 year, we will fight it out together. And I'm there to help you out. Mejo sir is there. We'll be guiding you. And more you contribute, more we see you working, the more effort we feel like putting towards that. Yeah. Any question, anybody? Somebody was asking any question? Okay, nothing. Okay, now the second important thing we have discussed on sacrifice, and the first important thing that you would do is knowing the rules of the game. നമ്മളൊരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്നു, and അതിന്റെ റൂൾസ് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഗെയിം ജയിക്കാൻ വല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. അപ്പോ even though I can kick the ball with great power and great accuracy, എനിക്ക് ഫുട്ബോളിന്റെ റൂൾസ് അറിയില്ല, കാല് കൊണ്ട് മാത്രമേ കളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ആ മറ്റേന്റെ ആളുടെ ഗോളിക്ക് അടിക്കണം, ഈ റൂൾസ് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗെയിം? ഇല്ല. So first foremost you have to know the basic rules of the game. അതാണ് UPSC ന്റെ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, UPSC നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2021. ഇപ്പോ 22 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. 21 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. October 10 എക്സാം പ്രിലിംസ്, അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി സിമിലർ. നെക്സ്റ്റ് ഇയറും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും, വെറും ഒരു വർഷം ഡേറ്റ് കുറച്ചുണ്ടാവും, എലിജിബിലിറ്റി അതൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. സോ യുവർ ജോബ് ഇസ് ടു റീഡ് ദാറ്റ് UPSC നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2021. It tells you about what the exam is about, what is the reservation chances that are there, what are the subjects that would be there, what are the preliminary examination, etra papers and etra marks aanu, edana qualifying, and this is information. And I have seen many fools who are preparing for 2-3 years and they don't know this basic rules. അവര് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ദിവസം വന്ന് geography എടുത്ത് history എടുത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക തന്നെ ഇരുന്ന് 3 വർഷം 4 വർഷം ഡൽഹിയില് അവർക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി അവർ അവിടെ തന്നെ ജീവിതകാലം മൊത്തം നല്ല ടൈം മൊത്തം അവിടെ കളയും. So that's not what we want. So first of all, after sacrifice, you write down, read UPSC notification 2021. It's a 100-page document. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, ഓപ്ഷണലിന്റെ സിലബസ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ. ഇറ്റ്സ് എ ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്. So it is some value. So you have to read it. Okay. Pinne third is gazette notifications thanne general studies paper 1, general studies paper 2, general studies paper 3, general studies paper 4. Nalu paper names syllabus nammal by heart cheyanam. Syllabus by heart. You have to tell all the topics of the exam by heart. So third is by heart your syllabus of GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3 and GS paper 4. ഇയാൾ എന്ത് മണ്ടനാണ്? സിലബസ് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? അതല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് വോയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ലീക്ക് ആവേണ്ടി തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് വോയിസ്. അതല്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Yes or no? No. Yeah. So this is a fun class. You can call me Suraj, Sundaram, sir, anyway, anything you want. We will have to be very together to clear this exam off. Okay, so what was I saying is that learn the syllabus. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പഠിക്കുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും, ഇത് സിലബസിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണ്, ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ there are random news which you don't ever need to touch. അതിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there would be only 10 news that you would need for UPSC. ആര് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി വന്ന് പറഞ്ഞു തരും? ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ഈ പേപ്പർ അല്ല. ഓരോരിക്കൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമോ, സാർ ഈ ന്യൂസ് പഠിക്കണോ, സാർ ഈ ന്യൂസ് പഠിക്കണോ? ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ? Is that possible? No, sir. It's not possible. It's never possible. So the only person who is going to tell you എന്ത് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് ഓഫ് ദി മൈൻഡിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, ഇത് സിലബസിൽ ഉണ്ടോ, ഇത് ഇല്ലയോ, ഇതുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ആൻഡ് ഈ ചോദ്യം നമ്മളെ തളർത്തും. So once you know your syllabus, GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3 and GS paper 4, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. That is the major chunk. ഈ 4 പേപ്പറിന്റെ സിലബസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓ, ഇത് സെൽഫ് ഗവർണൻസിന്റെ അണ്ടറിലാണ്. ദിസ് കംസ് അണ്ടർ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. This comes under international relations. Okay, this comes under society and polity. Okay, the economics, inflation the bhagamaitana ee news choichirikkan. So you will be able to recognize which are important topics and which are not. Do you agree with me on this? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that's nice. You guys have kept your cameras on and you're responding. We don't get to see this in many online classes. People usually are switched off with their camera and they're typing. But this class is very different, very energetic. And that's why I think this is one of the best classes I feel like I'm teaching. Okay. And I hope we'll get results very soon from this class. As you guys, and ഈ UPSC ഡിസിഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് എടുത്തിട്ട് ആരാ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് UPSC പഠിക്കണം എന്ന്? നിങ്ങളാണോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മയാണോ? ഞങ്ങളാണ് സർ. ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഡിസിഷൻ എന്തായാലും വില വെക്കാറില്ല. അച്ഛന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ടീച്ചറിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ. ടീച്ചർ പറയുമ്പോ അത് എഴുതിയിട്ട് പോടാ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠനം നോക്കിയിട്ട് പോകും. യൂഷ്വലി വി ഡോണ്ട് റെസ്പെക്ട് അതേഴ്സ് ഡിസിഷൻ. ദാറ്റ്സ് ട്രൂ. ബട്ട് this is your decision. So even if you don't respect others' decision, you are bound to respect your decisions. അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിസിഷൻസിനെങ്കിലും വില വെക്കണ്ടേ? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Super. So this is your decision and you are responsible. ആരും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കില്ല, അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ എന്റെ അമ്മക്ക് വയ്യാണ്ടായിരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു, ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കി, വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എനിക്കത് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു, അല്ല എനിക്ക് വീട്ടില് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാനാണ് ഡെയിലി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ വുഡ് ബി കമ്പാഷനേറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ലിസൺ ടു ദാറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്. പക്ഷെ വേറെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോബ്ലംസ്? Will the UPSC listen to all these? No, sir. Never. Never. This is a war.
This is a war. And you guys have got down into the battlefield. Right? That is the mindset you have to set yourself. Burn all the boats behind you. തിരിച്ചു പോവാൻ ഒരു വഴിയെ വിട്ടു വെക്കണ്ട. ഓ UPSC കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ അച്ഛന്റെ ബിസിനസ് നോക്കും. എല്ലാം കത്തിച്ചു കളയും. സോ അതൊരു ബാക്കിൽ ഇപ്പോ ഞാൻ UPSC പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ സൈഡിൽ LLB ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് അനദർ വേ. ഓ ഇത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദർ ഇസ് യു ആർ സ്റ്റിൽ not 100% sure. So once you are into this preparation and you dream about UPSC, burn off all other boats. Burn off all the boats behind you so that the only way ahead is UPSC. It requires lots of dedication, effort, and this effort should come smiling. You should not feel that you are working only. സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിരിയോടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. That's how you can sustain. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രിലിംസ് എഴുതുന്നത് May 2022. November 2022 is your mains. And 2023 മാർച്ചിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ ഈ മൊമെന്റം നിങ്ങൾക്ക് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ട എക്സാംസ് പോലെയല്ല. എക്സാമിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പട്ടിയിരിക്കണ യു റീഡിങ് ലൈക്ക് ഹെൽ ആൻഡ് ദെൻ യു ഫിനിഷ് ഓഫ് എവറിഥിങ്. എല്ലാം ഛർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം മറന്നു. നോ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഹിയർ. ദിസ് റിക്വയർസ് വർക്ക് എവറി ഡേ. എവറി ഡേ മീൻസ് എവറി ഡേ. ആൻഡ് every day is very important because ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you lose your momentum. സാധാരണ this was a mistake I also did when I was studying in Delhi. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും like almost 10 hours 12 hours a day. പക്ഷെ ഒരു മാസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും. ശരി, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലി പോയിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ റോത്താങ് പാസ് പോയിട്ട് വരാം, വെരി നിയർ ബൈ, ഓൾമോസ്റ്റ് 12 hours of bike drive. സോ ഈ 2 ദിവസം പോയിട്ട് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോ ശരിക്കും നമുക്ക് 2 ദിവസമേ പോകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ, ഈ സാധനം വേണം, അത് വേണ്ടി വരും, ഇത് എടുത്തു വെക്കലും അതിന് മുമ്പ് ഒരു 5 ദിവസം മൈൻഡിൽ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. ആരെ കാണണമോ, ഇത് ചെയ്യണം, അവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്യണം. പിന്നെ അവിടെ പോയി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ സ്പീഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് another 5 days എടുത്തു. So if you are taking 1 or 2 days break, it is causing a 10 days hindrance to you. Are you getting what I'm trying to say? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that was a confidence, yes. So there is no way that you can ഇവിടെയും അവിടെയും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. You cannot even be careless for 1 minute. So let me make this very clear to you. ഞാൻ പറയാണ്, രാവിലെ 5 മണിക്ക് എണീച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു, വൈകുന്നേരം 7 മണി വരെ പഠിച്ചു. 7 മണിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയി ബൈക്കിൽ അടിച്ച് പൊളിച്ച് കറങ്ങി നടന്ന്, ആ ചെക്കൻ എങ്ങനെയാടാ, ഈ പെൺകുട്ടി അവന്റെ കൂടെ പോയി, ഇങ്ങനത്തെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ my mind is again out of UPSC. It's again distracted, boss. So that should not happen. Even if you are finished studying, നിങ്ങൾ ഒരു പാർക്കിൽ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം 1/2 മണിക്കൂർ, your mind should be revising. Okay, ഞാൻ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ജോഗ്രഫിയിൽ ഈ പാർട്ടായിരുന്നു. Okay, these are the forces I have decided, exogenic, endogenic, and you are telling the story to someone else. So it is not that only when you are studying, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ഇതുവരെക്കുമുള്ള എക്സാംസിന് that was okay for your school exams, college exams, but this is Squid Game. You guys have heard about the new series Squid Game? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, don't watch it. It's like ആ ഗെയിം കളിച്ച് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. You have taken up, and why are you being put in so much pressure? It is to train yourself to be civil servants. ഒരു ഫുൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക് ആവുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും വലിയ സിലബസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത്രയും പേജസ് വായിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു വീക്ക് ആയ ആള് നടുവിൽ തന്നെ കൊടക്കുന്ന താഴ്ത്തു വീഴും. Not everybody will clear this exam. And once you read all through this and reach, it proves that you have the mantle. You can take up the responsibility of a complete district. Are you guys feeling motivated today that you have to put in your effort, study 9 hours a day? Are you guys feeling this? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, superb. So now I'm going to share some more points which I've learned from my preparation, which you guys can alter according to your needs and use these ideas. Okay. പിന്നെ ഞാൻ ഇതും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ സംസാരിച്ച് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നിങ്ങളെ. പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇഫ് ഐ വാസ് അംബാനി ഐ ക്യാൻ അഫോർഡ് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് 10,000 രൂപ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാ ദിവസവും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. ബട്ട് പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്കും പറ്റില്ല, എനിക്കും പറ്റില്ല. സോ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് റെഡി ടു പേ ദാറ്റ് മച്ച്, ഐ വുഡ് കം. പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും പോസിബിൾ അല്ല. സോ ഹൗ വിൽ യു മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എവറി ഡേ? ഫോർ ദിസ് ഐ യൂസ് എ കലണ്ടർ. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എത്രയാണ്? ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് 21. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കലണ്ടർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം, പഠിക്കുന്ന അവിടെ. ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 1 hour സെഷൻസ് ആണ്. ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം, എന്നിട്ട് കലണ്ടറിലേക്ക് വരാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ് യു വിൽ റൈറ്റ് ഇസ് 1 hour സെഷൻസ്. 1 hour സെഷൻസ്. സോ ഞാനിപ്പോ രാവിലെ 9 മണിക്ക് ബുക്ക് എടുത്തിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിക്കാണ് വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സ് ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഇത്രയും സമയമുണ്ട്, കുറച്ച് മെല്ലെ പഠിക്കാം, നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പഠിക്കാം. മൈൻഡ് വുഡ് ഗെറ്റ് ഡൈവേർട്ടഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഡു ഷോർട്ട് സെഷൻസ് 1 hour. ഞാൻ മൊബൈലില് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് 1 hour ആൻഡ് മൊബൈൽ സൈഡിൽ വെച്ചു. തൊടില്ല. പിന്നെ ആ 1 hour I am writing notes. I'm writing notes. I'm writing notes. 1 hour alarm അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you take a break 5-10 minutes, go have tea, play with your mom, dad, come back again, next 1 hour sessions. This has been the most effective way. So, effective in the sense ഒരു മണിക്കൂറിൽ കുറെ pages cover ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. Do you guys feel this has some logic? ഈ ഐഡിയ ലെവലിൽ ലോജിക് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Yes, sir. So do try it out and then say, okay, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് 1 മണിക്കൂർ ചെയ്തു, 2 മണിക്കൂർ ചെയ്തു, പിന്നെ 3 മണിക്കൂർ ചെയ്തു, 4 ചെയ്തു, 5 മണിക്കൂർ ചെയ്തു, 6 മണിക്കൂർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സൂപ്പർ. ഇന്നത്തെ 6 മണിക്കൂർ. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണ്ടോ, ഇന്ന് ഇതെന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നു 1 hour സെഷൻ. 1 2 3 4 5 6 6 7 1 മണിക്കൂർ കൂട്ടാൻ നോക്കി, മെല്ലെ മെല്ലെ. സോ എവറി ഡേ ഇങ്ങനെ കലണ്ടറിൽ ഈ മാർക്സ് കാണുമ്പോ എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടി വരും. എന്റെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് എന്നെ പഠിക്കാൻ പറയാണ് ആ കലണ്ടർ. ഓ, നീ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തു, കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യണം. യെസ് ഓർ നോ? Yes, sir. 26 25 26 നിങ്ങൾ കളിച്ച് നടന്നു. ടെൻഷൻ, അയ്യോ ഒരു ലൈനും ഇല്ല. അപ്പൊ 27-ാം തീയതി പിന്നെയും ടെൻഷനായി, പിന്നെയും നമ്മൾ പഠിക്കാനിരുന്നു. നമ്മൾ അന്ന് 9 മണിക്കൂർ പഠിച്ചു. Geography I'll start off from the next class. പക്ഷെ ഈ class is the most important ideas that I want to share with you. For those who have heard it, that's again refresh it in your mind. Again understand the importance of all these things. So your first motivator ആരാണ്? നിങ്ങളുടെ calendar. Second motivator ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന notes. So let me tell you one thing very clearly. നോട്ട്സ് എഴുതാണ്ട് പഠിക്കൽ ഒരു പഠിക്കലല്ല. ഈ മുത്തശ്ശൻ അച്ഛനെ പോലെ ഈ ചാരുകസേലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ തുറന്നു പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മോളിക്ക് നോക്കിയിട്ട് വായിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റഡീസ്. സോ ഇഫ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഓ ഞാൻ NCERT വായിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പഠിത്തമാണ്. അല്ല, അത് പഠിത്തമല്ല. പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ NCERT വായിച്ച് അതിന്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതാണ് എന്റെ അനുസരിച്ച് പഠിത്തം. ആൻഡ് ഈ 1 hour സെഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നോട്ട്സ് എഴുതണം. അതാണ് നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം. Am I clear? Yes, sir. It's very, very important. Many of you would feel, എന്തിനാ നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ടത്, വേണ്ട, ഇതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പമാണ്, പഠിച്ചു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് തീരും. പക്ഷെ പഠിച്ച് വെറുതെ വായിച്ചു പോയി അണ്ടർലൈൻ, ഫുൾ ബുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും, ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. യു വുഡ് ഹാവ് നെവർ ഈവൻ നോ ദാറ്റ് ഓ ഞാൻ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും തോന്നും നമുക്ക്.
So there is no other way than writing your notes. So next topic I'm going to tell you is your 1 hour sessions. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? 1 hour sessions പറഞ്ഞില്ലേ? Yes or no? Yes, sir. 1 hour sessions and calendar. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റർ ആരായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റർ ആരായിരുന്നു? സെക്കൻഡ് മോട്ടിവേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ നോട്ട്സ്. ഭയങ്കര രസമാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ 10 years മുമ്പ് എഴുതിയ നോട്ട്സ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. And every time I read it, എനിക്ക് ലക്ഷ്മികാന്ത് പോളിറ്റി, ലക്ഷ്മികാന്ത് I can revise in 20 minutes. 20 മിനിറ്റിൽ എനിക്ക് ഫുൾ ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ പോളിറ്റി ബുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Because I had taken that effort to write the notes. And you guys also have to take this effort to write your notes. It's very tough. എളുപ്പമല്ല നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സാധാരണ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കളർ പെൻസിൽ എഴുതി വല്ല എല്ലാ ലൈനും കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെയല്ല സാധാരണ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കല്ലേ ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്മൾ. യെസ് ഓർ നോ? പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോവാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ആരൊക്കെ ഇവിടെ ബിറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന്? കോപ്പി അടിച്ച് എത്ര പേരുണ്ട്? ബിറ്റ് വെച്ച് കോപ്പി അടിച്ച് എത്ര പേരുണ്ട് എക്സാമിന്? ചെറിയ തുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പോയിട്ട് കോപ്പി അടിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട്? Come on, tell me the truth. No problem, I won't judge you. ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമില്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എക്സാമില്? ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്രയും നല്ല കുട്ടികളാണ് 34 പേരും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ നോട്ട്സ് അങ്ങനെയായിരിക്കണം. കാരണം ഒരു ബിറ്റ് അടിക്കണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എഴുതില്ല, അറിയാത്തത് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. യെസ് ഓർ നോ? ഇപ്പൊ ബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എഴുതുമോ ബിറ്റില്? ഇല്ല. You will only write things that you don't know and also write it in very few words. ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ജോഗ്രഫീന്റെ നോട്ട്സ് എഴുതി. റെയിൻഫോൾ 200 to 500 സെന്റിമീറ്റർ. എനിക്കറിയാം റെയിൻഫോൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വെറും 200 to 500 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. നേച്ചർ, മോൺസൂൺ, ഫോറസ്റ്റ്, വളരെ കംപ്രൈസ്ഡ്, ഫുൾ സെന്റൻസേ വേണ്ട. എനിക്കിപ്പോ എർത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ജിയോയിഡ് ആണ്. ഞാനിപ്പോ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ മറക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ അത് എഴുതണ്ട. യു ഷുഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന്. മിനിമം നോട്ട്സ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ NCERTസും നമ്മുടെ മെയിൻ ബുക്സ് ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം നോട്ട്സിലാക്കി വെച്ച് ഈ നോട്ട്സ് നമുക്കൊരു 15 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ ബഡി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് യു ഫ്രം ക്ലിയറിംഗ് ദി എക്സാം. സോ ഈ UPSC പറയുന്നത് 2 മലയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ആദ്യത്തെ മലയാണ് ഏറ്റവും ടഫ് മല. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന മല ഭയങ്കര അൺഫർഗിവിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതുന്നു, ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഗുണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. കുറെ പേര് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മൾ ടൈം എടുത്തിരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഒരു ഗുണവും നമ്മൾ കിട്ടുന്നില്ല, ടയർഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ കഷ്ടമുള്ള മല കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഈ ചെറിയ മല കയറി ഇറങ്ങാൻ. ഈ ചെറിയ മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവിഷൻ ആണ്. ഈ നോട്ട്സ് വായിക്കുക, അതിൽ നല്ല പഠിക്കട്ടുണ്ട്, സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കയറി പോവാം. ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ UPSCന്റെ ഫ്ലാറ്റ് പോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് UPSC ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഫ്ലാറ്റ് പോസ്റ്റ്. So the first notes writing is very, very unforgiving. It is brutal. തോന്നുമോ ഇതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ you will have to drink that poison. Are you ready to do this sacrifice? Yes, sir. Yes, sir. And notes എഴുതാ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അനന്തകാലം ഇരുന്ന് നോട്ട്സ് എഴുതാൻ പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, you can start with any subject or for that geography. NCERT start ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6th standard NCERT ഞാൻ ജോഗ്രഫി എഴുതാൻ പോകണം, നോട്ട്സ് ആക്കാൻ പോകണം. ടൈം ഫ്രെയിം വെക്കണം. 2 ദിവസം, 3 ദിവസം, 2 ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഒരു NCERT തീർത്തിരിക്കും. ആൻഡ് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവണം. 2 ദിവസം തീരുമ്പോ അത് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഈ ഒരു NCERT തന്നെ 5-6 ദിവസം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജോഗ്രഫീന്റെ 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും 1 മാസമായി. 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഇനി ജോഗ്രഫി മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, സോഷ്യോളജി ഉണ്ട്. അയ്യോ ടെൻഷൻ. യു അഗെയിൻ ലൂസ് കോൺഫിഡൻസ്. സോ ആ ടൈം ഫ്രെയിം ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് മീ ഷോ ഇറ്റ് ടു യു.
Yeah. Somebody was trying to say something. Yeah. So guys, see, ipo ningal innu 22nd 21st 22nd 6th standard NCERT തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാ തീർത്തുണ്ടാവണം. And 23rd 7th തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം. 6th ഒരു ചാപ്റ്ററോ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് അവിടെ വിടുക. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 7. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവിടെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ 2 ദിവസത്തിൽ 7 തീർത്തുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർത്തിട്ടുണ്ടാവണം അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് കടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി, എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മതി. നീ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. യെസ് ഓർ നോ? Yes, sir. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കണം പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ ആദ്യം, ഞാൻ പിന്നെ കുളിച്ചിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ, പൂജ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് കഴിക്കട്ടെ, ഇതൊന്നും it won't help you guys. Everything should take a side place and your focus should be on your work. I'll die if I cannot do this. Jab tak na safal ho tum, neen chain ko tyago tum. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല, അതുവരെ leave your sleep, hunger, everything. Jab tak asafal ho tum, neend chain ko tyago tum. കുച്ച് കിയേ ബിനാ ഹി ജയ ജയക്കാർ നഹി ഹോത്തി. ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ആരും നമ്മളെ കുറിച്ച് ജയ് പറയില്ല, ആരും നമ്മളെ ജയ് പറയില്ല. കോശിഷ് കർനെ വാലോ കി കബി ഹാർ നഹി ഹോത്തി. ശ്രമിക്കുന്നവൻ എന്നും തോൽക്കില്ല. Said by Amitabh Bachchan's father, Harivansh Rai Bachchan. Very beautiful poem. You could read about it. It's like कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. You can search it out. Very interesting, motivating song. So your target should be fixed. If you have decided NCERT 6th 2 ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ ചെയ്യും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. 3-ാം ദിവസം you should start with 7. Even though ഒരു ചാപ്റ്റർ അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് നമുക്ക് പിന്നെ വന്ന് ചെയ്യാം. Am I making myself very clear to you guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is tough. This is ultimate test. This is making you strong enough. And ഒരു വർഷം ഈ full dedicatedly നിങ്ങൾ prepare ചെയ്യൂ. Next year you would be a very different person, a confident person, flying high. UPSC is one choice. അതല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 100 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വരും. ആരാണോ ഈ ഒരു വർഷം രാവണനെ പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത്? അല്ല വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ കണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നവര്, they would be in tantrums. അങ്ങടും അല്ല ഇങ്ങടും അല്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിയുണ്ട്, കൂലിപ്പണിക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ വേറെ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല, അവിടെയും അല്ല ഇവിടെയും അല്ലാത്ത അവസ്ഥയാവും. So we are not, you guys are, if you are not serious, അച്ഛനമ്മയുടെ അടുത്ത് കുറെ കാശുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ വെറുതെ ഇൻഫർമേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ UPSC പ്രിപ്പറേഷന്? അല്ല സർ. അല്ല, ആണെങ്കിൽ തെറ്റൊന്നുമല്ല, അത് അവരവരുടെ ചോയ്സ്. വീട്ടിൽ പണം ഉണ്ട്, ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സ്വന്തം, ഇറ്റ്സ് അവർ റൈറ്റ്. ഞാൻ അവരെ ഫോഴ്സും ചെയ്യില്ല. ഇഫ് ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ, കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ, കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഗുഡ്, എൻജോയ് ദ ക്ലാസ്, ഇരുന്ന് കുറച്ച് തമാശയൊക്കെ പറയാം, ഞാനും പറയാം നിന്റെ കൂടെ തമാശ. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ സീരിയസ്, യു ഹാവ് സാക്രിഫൈസ് സംതിങ്, യു ആർ ഹിയർ പേയിങ് സംതിങ്, യുവർ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഇസ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ടു പേ a fees, to pay you, give you facilities, and if you are really really ambitious of doing something in life, then you should be ready for cutting out yourself and sacrifice. Is that clear? Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Okay, so now I'm going to tell you few more things which I had to tell you today. The one is writing notes. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇന്ന് തുടങ്ങിക്കോളൂ. തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാർ എല്ലാവരും 6th standard NCERT geography book ന്ന് തുടങ്ങിക്കോളൂ. 2 days, or if you are beginner 3 days എടുത്തോളൂ ഫസ്റ്റ് NCERT ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ആൻഡ് ഞാൻ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം, ഫസ്റ്റ് NCERT ഏറ്റവും ടഫ് NCERT. ഫസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ വേറെ ലെവലിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ NCERT കൊണ്ടുപോവാ പറയും, അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആവും. പക്ഷെ ആ ഫസ്റ്റ് വൺ, വെള്ളത്തിനുള്ള ആദ്യം കാല് വെക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Are you guys ready to get this done in 2 minutes? 6th standard and 2 days. 6th standard NCERT. എത്ര പേർ out of 34? How many people can do that NCERT in 2 days? Kirti, yes. Then
Renu. I will try, sir. Super. Then already എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. already എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ next NCERT. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, geography കഴിഞ്ഞു. If you have finished geography, then you can start off with the next subject, history. Am I making this clear? Yes. Yes, sir. ആരും വേണ്ട നിങ്ങക്ക്. You don't need to send it to somebody. Okay, you have finished writing notes. 2 ദിവസം 6th NCERT എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഴുതും. 2nd NCERT എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും പെർഫെക്റ്റ് ആവും. എന്ത് എഴുതണം, എന്ത് എഴുതണ്ട, you would be more confident. 3rd എഴുതുമ്പോൾ ഇനിയും പെർഫെക്റ്റ് ആവും. 4th NCERT ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ഫസ്റ്റ് എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ എത്ര പേര് റെഡിയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ, അതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഐ ഹാവ് സീൻ വെൻ ഐ വാസ് ടീച്ചിങ് ഇൻ മുംബൈ ആൻഡ് ഡൽഹി, ഓരോ ബാച്ചിൽ 500 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വി കുഡ് മേക്ക് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ 20 to 30 days ഈ ഒരു 10 പേരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. ഔട്ട് ഓഫ് 500 we say 10 and we focused on them to clear get results. You can easily find out dedication undo illeo. You can make me a fool, you can make your parents a fool, but you cannot fool yourself. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So I know I am being very hard to you. ഇങ്ങനെയല്ല, എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാണ് എന്റെ. You guys are the future of India, and you guys would be leading this country. But I am introducing you to the truth of this exam. പഠിപ്പ് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ തരുന്നതായിരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇത് പഠിപ്പല്ല, ഇതൊരു യുദ്ധമാണ്. Is that clear, champions? Yes, sir. Is that clear, officers? I'll call Yes, you sir. officers. Yes. Because you guys are going to be Yes, sir. officers. And trust me, UPSC has a very, very less qualifying rate. Only 700 students clear this exam every year, where 5 lakh students appear for this exam. But trust me, if you put in one great year of effort, you will surely clear. That I'm very confident. If you go in this pattern, you will surely clear. But if by some chance you miss, you will be confident enough to make a great amount of money or to start any good amount of work yourself. You would be ready for the world with the challenge. You would be confident and you would be a better person. പക്ഷേ ഈ വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നും പഠിക്കാണ്ട് ഉഴപ്പി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ആ കോൺഫിഡൻസും ഉണ്ടാവില്ല, and they don't clear the exam. They get stuck in life. അങ്ങനെയും കുറെ പേര് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So trust me, this is your path. 1 year of hard work and there you are in your life, settled to do greatness. Settled to be the great amongst us. So you want to be the great, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And this world has always been like this. It has been the 1% people who are ruling over the next 99% of the people. ഈ ലോകം ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. 99% മണ്ടന്മാരുടെ മുകളിൽ ഭരിക്കുന്ന 1% ആൾക്കാർ. നമ്മളൊക്കെ ഈ 99% മണ്ടന്മാരിലാണ്. കോമൺ മാൻ. മതത്തിന്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേരിലും തല്ലുകൂടി ചാവുന്ന മണ്ടന്മാർ. ഈ 1%നാണ് നമ്മൾ അരിസ്റ്റോക്രസി എന്ന് പറയുക. ലൈക്ക് ദേ ഡിസൈഡ് എന്ത് സംഭവിക്കണം, എന്ത് ഉണ്ടാക്കണം, ആരെന്ത് കഴിക്കണം. ദേ ഡിസൈഡ്. So do you want to get into that 1% or do you want to be the 99%? Be into 1%, sir. Yes. And to get into that 1%, the easiest way, അവരാരും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ വരെ അനുവദിക്കില്ല, എല്ലാ ഡോർസും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. The easiest way is to clear UPSC. Become an IAS officer. Just become an IAS officer. You will get everything. You will be in that aristocracy list and you would have power in life. You could get away with anything. Rules are always bent for the mighty people. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir.
സാധാരണ ഒരു ആൾക്കാര് ചെയ്താലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. വലിയ ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആൻഡ് കള്ളത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 50 രൂപ 100 രൂപ ഒക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നവനെ കള്ളനാണുള്ളൂ. 1000 കോടി 2000 കോടിയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ അപ്പോഴും ഹീറോ ആണ്. എല്ലാവർക്കും അവര് വേണം. അവരാരെങ്കിലും വേണ്ട പറയോ? ഇല്ല. So think big. And then UPSC, and from there politics, you can be in that aristocracy, 1% of India ruling this world. And I want all of you to be in that 1% so that I can call you up if I need anything. That's a selfish choice. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So this is geography NCERT. You can start writing from 6th NCERT. Start off today. ആരും വേണ്ട, എല്ലാ 2 ദിവസവും ഒരു NCERT തീർക്കണം. And trust me, when you finish 3-4 NCERT, you will be in a different confidence level, enjoying this preparation with a smile. ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. Enjoy, smile, energy should always be high to keep you motivated for the next 1.5 years. So keep smiling, keep preparing. We all are there to guide and motivate you. And any questions from you? So let me take the final 5-10 minutes. Questions from your end. So please go ahead and ask all the questions you have, guys. Anything about preparation. മണ്ടം ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല. ചോദ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് മണ്ടൻ, അല്ല ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നവളാണ് മണ്ടൻ. If you ask a question, then yeah. Sir, already 6th standard തൊട്ടിട്ട് 12th standard വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ അത് എഴുതണോ? വീണ്ടും എഴുതണ്ട. അപ്പൊ ജോഗ്രഫി അല്ലേ എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും എഴുതി കഴിഞ്ഞു? Yes, sir. Very, very good. So Paru, you can start with advanced book like Lakshmikant for polity, ecology, environment. നമുക്ക് advanced book ഇരിക്കും. So you can start with Lakshmikant polity, 15 days target. Yes, sir. ലക്ഷ്മികാന്ത് തന്നെ നോട്ട്സ് പോലെയാണ്. അതിനും കംപ്രൈസ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. But 15 days is your target. And let me give you an easy way to go ahead. First, start from salient features of constitution. അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി. അവിടുന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോവും. And first time പോകുമ്പോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും പാർലമെന്റ്, ഈ 2 ചാപ്റ്റേഴ്സും ഭയങ്കര വലുതാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റും. And then you can come back and finish off these 2 big chapters also. That's an easy way to finish off Lakshmikant. Okay? Any other questions, champions? Hello, sir. Yeah, Steffi. ഓക്കെ സർ, നമ്മളിപ്പോ NCERT ഒക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആക്കി വെക്കുമ്പോ എന്റെ ഡൗട്ടാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ മെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് വേണമല്ലോ. അപ്പം എങ്ങനെയാ അത് പോയിന്റ്സ്? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സോ ഒന്നാമത്തത് ഈ റൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ NCERT നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന്. അത് നമ്മളെ പ്രിലിംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എഴുതുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ആസ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ അവർ മെയിൻസ്. ആൻഡ് ഈ മെയിൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് എൻ ആൻസർ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എൻ ആൻസർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി എക്സാം. That's how things work. So when you are writing notes, you are preparing for your prelims and for your mains also. ഒറ്റ നോട്ട്സ് മതിയാവും? ഒറ്റ നോട്ട്സ് മതി. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ്സ്. ഇതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, അത് സെപ്പറേറ്റ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ടു റിമെമ്പർ തിങ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് which are the elements in the order of percentage in the earth crust, ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, സെക്കൻഡ് ഏതാണ്, തേർഡ് ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കും? Unless and until you read 15 times. Okay, thank you, sir. Good question, Steffi. Any other questions? Any other question, champions? Yeah, Paru. അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരുമ്പോൾ കറന്റ് അഫയേഴ്സും ഇതേപോലെ മന്ത്ലി മാഗസീൻസ് വരുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട്സിലാക്കി വെക്കണം. 3 പേജിൽ ഒരു മാസത്തിന്റെ നോട്ട്സ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മുദ്ര യോജന, അപ്പൊ എന്താണ് മുദ്ര യോജന, എത്ര ഏജ് മുതൽ ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാം, എത്ര എമൗണ്ട് ആണ്, എന്താണ് ശിശു
കിഷോർ, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊക്കെ വേർഡ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതി കറണ്ട് അഫയേഴ്സും ഇങ്ങനെ നോട്ട്സ് ആക്കി വെക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് sir, ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുക. സർ അപ്പൊ നമ്മൾ NCERT ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ, അത് NCERT-ഉം കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ബുക്ക് വെച്ചാൽ മതി, അത് NCERT വേറെ വെക്കണോ? ഇപ്പൊ തുടങ്ങുമ്പോ വേറെ തന്നെയായിരിക്കും. യു കനോട്ട് കണക്ട് റൈറ്റ് അവേ, കാരണം എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടില്ല. സോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് ഫോർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട്സ് ഫോർ സബ്ജക്ട്സ്, പിന്നെ എല്ലാം പഠിച്ച് തീരാറാവുമ്പോൾ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കണക്ടിങ് യുവർ സെൽഫ്. You can write geography in economics also. Same way you can start connecting this way. Okay. Any other questions, champions? Any other questions? സർ സിലബസ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ NCERT പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം സിലബസ് പഠിച്ചിട്ട് വേണമല്ലേ? Correct. ആദ്യത്തെ റൂൾസ് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ കളത്തിക്ക് ഇറങ്ങാൻ, അല്ലേ? റൂൾസ്, ഗെയിംസിന്റെ റൂൾസ് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചവിട്ടി താഴ്ത്തും പാതാളത്തിൽ. So we'll have to be very confident. Okay, very good. Any other questions? Optionals എപ്പോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സർ? ഓപ്ഷണൽസിന് Optionals, if you have decided, you can prepare every day 1 hour or 1.5 hours optional. ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. You can go in with this. Sir, Yeah. സർ ഒരു മിനിറ്റ് പാരു. സന്ദീപ്. സന്ദീപ്, go ahead. സാർ ഇപ്പൊ രണ്ട് സിലബസ് ഉണ്ടല്ലോ സാർ, ഓൾഡ് NCERT, ന്യൂ NCERT. Correct. 2004 ശേഷം റിവൈസ് ചെയ്തല്ലോ അവര്. Correct. നമ്മൾ നോക്കണോ? വേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ജോഗ്രഫിക്ക് മാത്രം ഓൾഡ് NCERT കുറച്ച് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ന്യൂ NCERT നോക്കിയാൽ മതി. ജോഗ്രഫിക്ക് ന്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. Come on, now is the time you ask questions. ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മണ്ടനാണെന്ന് പറയില്ല. അതേ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 10 how can I select optional subject? 10 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാർ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ മണ്ടനാണ് പറയും. So now is the time to ask questions. Okay, optional. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സർ, ഞാൻ ജോഗ്രഫി, സർ ഹലോ സർ, ഞാൻ ജോഗ്രഫിയാണ് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ അത് ഞാൻ GS ആദ്യം ബേസിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഓപ്ഷണൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അതിന്റെ ബുക്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാറിന് ഗൈഡ് ചെയ്യാം? Geography optionals, yeah, sure, I'll guide you. When you can talk to me, I'll guide you. Not a problem. Okay. So guys, it's yeah, yes. ശ്രീലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചേച്ചിക്ക് അധികം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay. ചേച്ചിക്ക് how can I select my optional subject which one will good for me? I'm confused. Okay, Sri Lakshmi, this is a choice you have to make rather than anybody else. So ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കുറെ സബ്ജക്ട്സും അതിന്റെ സിലബസസ് ഉണ്ടാവും. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ 40 എണ്ണത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് 2 or 3 കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും. പിന്നെ ഈ 2 or 3 സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും. ആൻഡ് ഈ 2-3 എണ്ണത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് വിച്ച് യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ലവ് എ particular subject, that's a good option for taking your option. Did I answer your question, Sri Lakshmi? Okay, thank you. Any other questions? ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി ചോദിക്കാം. Yeah. യെസ് സർ. നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എഴുതുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ടാണോ കറണ്ട് വേണ്ട, അഫയേഴ്സ്? ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. മന്ത്ലി വൈസ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ സർ. Okay. താങ്ക് യു. Okay, sir. Okay, that's all for today, guys. Have a very nice day ahead. See you guys next time. Till then, signing off. Bye bye. Good night, sir. Good night. Bye, sir. Thank you.